امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ چینی صدر نے چین امریکہ تعلقات میں تائیوان کو اہم مسئلہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں تائیوان مسئلہ درست انداز میں سنبھالا جائے تو مستحکم تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں۔ غلط طریقے سے نمٹنے کی صورت میں تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں، امریکہ اور چین کو حریف نہیں، شراکت دار ہونا چاہیے۔ امریکی کاروباری شخصیات ایلون مسک، ٹیم کوک، جینسن ہوانگ کی بھی چینی صدر سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ صدر شی جن پنگ سے ہمراہ ٹیمپل آف ہیون بھی گئے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم اور قانون سازی پر بھی مشاورت ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی منظوری دے گی۔ پنکی کے نام کتنی جائیداد ہے؟ تفتیش کاروں کا ملزمہ کی جائیداد کا سراغ لگانے کا فیصلہ۔ پنکی کی جائیداد کی تلاش کے لیے متعلقہ اتھارٹی سے رجوع کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنکی ڈرگ کوئن کا نیٹ ورک کئی شہروں میں تھا۔ کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے پنکی کی ملکیت ہے۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب منصوبہ کرپشن کی نظر۔ عملے نے صوبے کی بجائے پیسوں پر ہاتھ صاف کر دیے۔ مینیجر آپریشنز عبداللہ باجوہ اور ساتھیوں پر 1 ارب سے زائد کی کرپشن کے الزامات پر مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن نے مینیجر عبداللہ باجوہ کو گرفتار کر لیا۔ متن کے مطابق ڈائریکٹر لوڈر، فرنٹ لوڈر ٹریکٹر ٹرالی کی 20 ویلیو جعل سازی سے کم ظاہر کی۔ سرکار کو بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ 3 عارضی کوڑا کلیکشن پوائنٹ قائم کرنے کے بجائے صرف بل نکلوائے گئے۔ کوڑے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ٹریکر کے ڈیٹا کو بارکھان میں فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 7 خارجی ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید۔ میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین شامل۔ سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز نے بھی وطن پر جان قربان کر دی۔ دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افغان باشندے میزبان ممالک کے لیے چیلنج۔ افغانستان انٹرنیشنل نے دہشت گردی میں ملوث افغان شہریوں کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغان شہری تاجکستان میں منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ کئی افغان شہریوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ پولینڈ نے بھی درجنوں غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا۔ مودی سرکار کی نااہلی سے منی پور میں حالات کشیدہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نسلی فسادات میں 4 عیسائی مذہبی رہنما قتل۔ مقامی افراد نے قابض بھارتی فورسز کو علاقے میں داخل ہونے سے بھی روک دیا۔ منی پور میں مسلسل ہڑتال، ناکہ بندی جاری، شاہراہوں کو بھی بند کر دیا۔ ابنائے ہرمز کا تعلق ایران سے ہے، اس مسئلے پر مزید بحث کو مسترد کرتے ہیں۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں ابنائے ہرمز پر ایران کا حق ہے، اس معاملے پر مزید بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی منصوبے دشمنوں کو پابندیوں اور دباؤ کے مطابق بنائے گئے تھے، اب ہمیں اپنے ملک اور خطے کی سلامتی کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا مسلح افواج کی کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ ایران سے دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدام کرے اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ اس وقت اور آنے والے دور میں اچھائی برائی کے معنی متعین کرے گی۔
अपना हर्मुज अमरीकी फौज के लिए कब्रिस्तान बन सकती है, पासदारान इंकलाब की वार्निंग। आला अहदेदार ने कहा कि हर्मुज से कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। ईरानी फौज को खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कुवैत ने खलीज में ईरानी कश्ती पर गैर कानूनी हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आगची कहते हैं, हमला करके हमारे 4 शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। हम अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं और रद्द-ए-अमल देने का भी हक रखते हैं। ये गैर कानूनी इक़दाम उस जजीरे के करीब किया गया जिसे अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया। इसका मकसद खित्ते में इख्तलाफात पैदा करना था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर आबनाए हर्मुज़ की बंदिश के वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। मुल्क के लिए खदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में सिविल एज़ाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अवार्ड्स की तकसीम। अटक में फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के लिए शहरी लियाकत शहीद सितारा शुजाअत अता। शहीद की वालदा ने एजाज़ वसूल किया। जमहूरियत के लिए खदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। मरहूम का अवार्ड उनके साहबजादे ने वसूल किया। खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सदीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। मरहूम इरफान सदीकी का अवार्ड उनके साहबजादे इमरान खावर सदीकी ने वसूल किया। अदब के शोबे में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी के लिए निशान इम्तियाज़ का एजाज़। अताउल हक कासमी का अवार्ड उनके साहबजादे मोहम्मद यासिर पीरज़ादा ने वसूल किया। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही अज़हर महमूद के लिए हिलाल शुजाअत का अवार्ड। गवर्नर हाउस लाहौर में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 81 शख्सियात को सितारा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी, तमगा शुजाअत और तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। सहाफ़ी अरशद अंसारी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर आरिफा सैयदा के लिए बादस वफात तमगा इम्तियाज़। समीना पीरज़ादा, इरफान खूसट और हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज़। हदीका कियानी, सायरा नसीम, सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर हाउस पेशावर में सदारती पाकिस्तान सिविल एज़ाज़ात की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में 33 शख्सियात को एज़ाज़ात से नवाजा गया। अनमोल पिंकी केस पर खसूसी टीम का तहकीकात का आगाज। टीम मुअत्तल अफसरान के बयानात लेगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिमा से कत्ल और मंशियात के मुकदमात के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। गार्डन पुलिस ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया। जज ने मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ असलहा बरामदगी का नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अनमोल और पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मंशियात के मुकदमे में भी सामने आ गया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी को कैसे पकड़ा गया, वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाजा खटखटाते देखा जा सकता है। पिंकी ने दरवाजा खुद खोला, लेडी कांस्टेबल अंदर दाखिल हुई। पिंकी का मोबाइल फोन लिया, फ्लैट की तलाशी शुरू की। पिंकी को 1 हफ्ता पहले भी लाहौर नवाब टाउन से पकड़ा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा को खुफिया एजेंसी ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया। अनमोल पिंकी का गिरफ्तारी से कबल ही जानशीन मुकर्रर करने का इंकशाफ। ड्रग क्वीन पिंकी के मुख्तलिफ मुबैना ऑडियो पैगामात सामने आने लगे। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र सप्लाई चेन जानशीन मुकर्रर किया। पैगाम में कहा, नंबर मेरा होगा, काम दोस्त संभालेगा।